وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أن الله يعلي درجاته في الجنة يهون في أسرارهم ونورهم وعلومهم في الدين والدنيا جعلنا من حزبهم يرزقنا محبته وتوفانا على ولادهم يشيرنا في سورتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فاتت الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين لغة الراشدين سؤال رحم والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذي الحقوق علينا أجمعين سؤال رحمة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات رضيها بها الرحمن والرزق جميع أولياء الأقدام وسلطنة الشيخ الكامل قد بالأنوار والأرض والحب والعبد والحشي والشيخ والشيخ والجسر والجسر لمال بكتبنا رحمه صلاة الشيخ عبد القادر جلال الشيخ القصير جلال المدد الشيخ الشيخ سنة الشيخ سنة الشيخ الحسن القدر جميع ما لم يكن من صلاة الصحابة صدر جمال مثل من الشعب القدر الجيلاني قدس الأسرار وسلم وفرح مثل الحقوق على وجهنا أن الله يقبل الله برحمه وعلى درجاته في الجنة يغفر في أسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا أخرج الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أجل السلامة والعافية والبركة الاستقامة والإجابة علينا يا المغفرة لجميعنا بعذاب المضار وبنية القبول وتمام كل سلامة ولا صلاح شأن سيراباتنا في الدين والدين الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لوالدينا ولأحبابنا لمشايخنا في الدين وعلى طبيعة العافية على نية أن الله نور قلوبنا وقالبنا مع الهدى تقعنا باب الموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عن الجامعة لكل نادي وصالح والزيادة تعمى والشر والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا من حضر في هذا المجلس في هذا المجلس إن الله يهديهم إلى الصراط المستقيم يوفقهم لفعل المأمورات وجدنا بالمنهيات يشفع لهم ويشرح صدورهم يرزقهم الطمأنينة السكينة في قلوبهم يرزقهم رزقا حلالا طيبا وسهلا يا بارك فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم udah Sal, udah nyambung Un. Taruh di sini aja HP-nya, di miss call aja. صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهو أنك كريم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم بسلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها لوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا لمن حبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك رسولك إمام الخير قائد الخير ورسول الرحمة. اللهم توفق محمد الذي يقبضه بالأول والآخر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعما في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له علما نافعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحك الرزق مقسوم لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر. Utawi rizki iku maksumun wis den bagi kabeh. Iku maksumun kang den bagi. La yazidu ora bakal nambah apa rizki. Wala yanqusu ora bakal berkurang apa rizki. Wala yataqaddamu ora bisa dimini apa rizki. Wala yataakharu ora lan ora bisa ngeri apa rizki, berterlambat. Anta utai sira iku syakun wong kang ragu fi dhamanil haqi dalam asuransinya Allah Azza wa Jalla, tanggungan. Harisun toriku kang rakus ana tolabi mengatasi nyubri barang lam yuksan kang ora den bagi apa malaka kadwe sira. Hirsuka utawi kerakusan sira iku kod mana'aka teman-teman wis nyegah apa hirsuka ing sira anil huduri saking hadir indal ulama ing dalam sandinge ulama wa musyahidil khairi lan nggon katone atau tempat-tempat kebaikan. Takhafu di sira antang kusa ingin berkurang warba uka untung sira. Wa iya kilalan enta ketika pozabunaka pelanggan sira. Alhamdulillah, syukurillah kita masih diberikan umur di saat saudara kita, tetangga kita, teman-teman kerabat sudah dipanggil Allah. Kita masih diberi
kesempatan untuk mensyukuri nikmat umur ini, juga diberi kesehatan di saat orang-orang banyak yang sakit. Lebih-lebih kita diberi hidayah sehingga bisa hadir di pengajian tauhid ini. Mudah-mudahan segala niat dan aktivitas kita senantiasa dibimbing, dituntun lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan kemampuan untuk mensyukuri terhadap semua anugerah ini, dan syukur kita menjadi syukur yang diterima Allah. Berapa sebelum sehari menjelang Ramadan Idul Fitri, kakak saya teteh yang langsung di atas saya juga dipanggil Allah, Siti Ruqayyah. Mudah-mudahan almarhumah Allah muliakan di barzahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau teteh yang di Gandaria itu yang pertama, yang kedua almarhumah, yang ketiga saya, yang keempat adik laki-laki yang di Tangerang, dan yang terakhir adik perempuan. Yang satu bapak satu ibu. Kalau satu bapak beda ibu masih banyak. Mudah-mudahan semua Allah kasih hidayah taufik selalu dalam kebaikan dan keridhaannya, dan juga semua karib kerabat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit tentang tips nyaman silaturahmi ya. Sudah saya sampaikan di beberapa tempat majelis ilmu. Kalau kita lihat tentang betapa istimewanya Ramadan, sampai kata Nabi, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa Ramadan karena yakin bahwa ini perintah Allah, bahwa ini pembersih dosa, bahwa ini bulan termulia, bahwa ini lipat ganda kebaikan, yakin ini semua adalah ladang spesial dari Allah, lalu dia berhala pahala serta ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya semua masa lalu semua diampuni Allah. Berarti kalau kita sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan habis tarawih, Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana, dan seterusnya. Ya Allah, terimalah untuk kami, salat kami, tarawih kami, puasa kami, dan seterusnya. Maka kalau ini diterima, berarti kita akan berhasil punya KTP surga lagi, gitu ya. Karena dulu kita asalnya dari surga, lalu harus ada episode Nabi Adam mampir ke alam dunia,
lalu ada hiruk pikuk duniawi. Nah, ketika kita diampuni dosa-dosa dan terima kebaikan kita, maka kita sudah berhak atas KTP surga lagi. Moga-moga aja kita nanti jadi penghuni surga lagi tanpa harus mampir ke neraka. Sebagaimana doa-doa Tuhan Syekh Abdul Qadir yang setiap akhir sebuah bab selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahi kepada kami di dunia kebaikan, juga di akhirat kebaikan. Kebaikan akhirat itu berarti surga. Wa qina adzabannar, tapi jangan mampir ke neraka dulu ya Allah. Gitu. Tetapi ternyata untuk masuk surga itu tidak cukup dengan sholat, puasa, zakat, haji. Kalau dosa-dosa ke Allah mah minta ampunnya mudah, karena Allah tuh Ghafurur Rahim, At-Tawwab, Maha penerima taubat, Maha pengampun, Maha kasih sayang, Maha bukan pengampun biasa. Al-Afu, Maha pemaaf lagi. Al-Latif, Maha lembut. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha. Ini kesehatan mubalaghah, gaya bahasa hiperbol, Maha. Yang ngebunuh 100 orang aja diampuni, apalagi kita nggak pernah ngebunuh. Alhamdulillah. Masalahnya ini dosa sesama nih yang menjadi penghalang ke surga. Aduh, utang jadi siksa kubur. Pernah ngezolim orang, pernah nipu, pernah nyakitin, pernah memfitnah, belum selesai di dunia, belum minta maaf, belum nol-nolan, ini susah masuk surganya. Susah. Sehingga habis lebaran suka ada saling kunjung ya, silaturahmi, mantu ke mertua, adik ke kakak, antar teman yang dengan cara yang benar, yang diridhoi Allah, halal bihalal, yang tidak campur maksiat. Nah, ini yang khawatir halal bihalal yang campur maksiat ini. Halal bihalal reuni SLA, wah, CLBK, gawat eta manggas. Makanya saya acara-acara kayak begitu suka males, kecuali ada pengajian. Saya bilang baru saya mau hadir, kalau enggak wah takut belum bisa. Udah mah kotor, bukan sok bersih, kecuali ada pengajiannya dan teratur tertib gitu, sehingga ada manfaat. Nah, gimana caranya? Ini berat banget ini. Berat banget urusan hakul adami ini. Sebab nanti di mahkamah Allah, orang-orang yang terzolimi itu nanti akan nuntut kan. Orang yang ditipu sama kita datang, dihadirkan, dan gak ada pengacara di sana. Orang yang pernah kita sakitin datang, dihadirkan, mau nuntut semua. Berat, apalagi utang piutang, mengerikan. Makanya ulama ngasih tips sederhana. Sayyidina Ali pernah menjelaskan bahwa tidak ada yang paling menyakitkan selama hidup ini kecuali berharapnya hati kepada makhluk. Itu roja
ilal khalqi. Itu penyakit utama manusia tuh, roja ilal khalqi. Itu akan letih, lelah, capek batin karena udah salah prosedur. Kalau prosedurnya benar, tepat, itu akan nyaman semuanya. Baik yang datang maupun yang didatangi, yang berkunjung maupun yang dikunjungi, yang ngajak maupun yang diajak, yang undang atau yang diundang, nyaman semua. Nah makanya saya pernah sampaikan, kalau kita pengen harmonis ya, hablun minan nas. Ini dengerin nih, tips sederhana tapi bikin hati nyaman dalam sudut pandang tauhid ya. Kita sering dengar enggak mertua sama mantu perang? Hah? Bukan konflik, perang malah. Sampai ada mantu diusir. Pernah dengar? Apa ngalamin Pak Emon? Diusir mertua gitu? Orang tua sama anak pernah dengar konflik? Sering. Masya Allah, atasan, bawahan, tangan, teman-teman. Nah ini kenapa ini? Kenapa bisa begini? Karena udah salah prosedur. Kalau kita ingin hablum minan nas, itu hubungan horizontal, hablum minan nas. Kalau hubungan vertikal kan gampang banget. Minta ampun ke Allah, diampuni. Duh ya Allah saya pernah mabok dulu ya Allah sekian tahun, ampun, diampunin. Jangan mabok, ngebunuh 100 orang, diampunin. Ya Allah, wabari jasa Allah. Nah kalau hubungan horizontal ini, hubungan dengan sesama hakul adami hablum minan nas, ini yang sering bikin problem. Gimana caranya? Pakailah rumus tauhid. Tauhid itu berarti wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan Allah, hanya Allah. Walaupun bergaul dengan makhluk tapi tujuannya kholik. Walaupun bergaul dengan manusia tapi tujuannya Allah. Gimana tak supaya begitu? Ini disederhanakannya begini. Kalau kita pengen harmonis, mertua dengan mantu, mantu dengan mertua, suami dengan istri dan sebaliknya, anak dengan orang tua dan sebaliknya, atasan bawahan, bawahan atasan, pakailah rumus kalimat pasif. Ini nih, dijamin pokoknya nyaman. Kalimat pasif itu awalannya apa? Kalimat aktif awalannya apa? Awalannya nggak sekolah ini tuh. Kalau kalimat aktif di maklum lah, udah 20 tahun udah lupa. Kalau bergaul dengan makhluk pengen nyaman, pakai kalimat aktif Kalau kalimat pasif apa? Ini khusus buat ke Allah. Dengerin nih, supaya martu sama mertua harmonis. Tapi ini harus ngaji semua. Mertua ngaji, mantu ngaji. Sayang mantu nggak ada nih, katanya nggak ikut. Kata mantu, mertua sayang nggak ngaji nih. Atasan sama bawahan, bos sama pembantu, terus antara dua arah ini interaksi harus aktif. Teman dengan teman itu harus. Adek dengan kakak harus hadir semua. Kalau yang ngajinya mertua doang, atau mantu doang, atau suami doang, atau si tok, capek, letih kan? Nah,
Gimana jadi bergaul dengan sesama harus pakai rumus Mana tuh? Menghargai, menghormati, mencintai, memberi, membalas budi. Harus pakai Nah, ketika bergaul dengan pakai di sengsara, bergaul dengan orang pakai di pakai pasti bahagia dan dikasih puas oleh Allah hati kita. Pakai dikasih sengsara oleh Allah. Sebab apa? Sebab mah khusus ke Allah. Allah tahu nih manusia ini pakai dibikin sengsara, dibikin sengsara oleh Allah. Kalau ke makhluk, Allah tahu nih si hamba ini pakai dibikin nyaman terus hidupnya. Mana? Ingin dihormati. Hormat itu bahasa Arab sebetulnya, cuman sudah menjadi bahasa Indonesia. Asalnya hurmah, li hurmati Sayyidina Muhammad, li hurmati lil hurmah itu artinya dimuliakan. Ingin dimuliakan, ya Allah, saya ingin dihormati Engkau, artinya ingin dimuliakan Engkau. Kalau kita sudah dimuliakan Allah, wah udah dunia akhirat selamat. Ingin dipuji Allah, dihina orang nggak ngepek. Ingin dicintai Allah, dibenci makhluk nggak ngepek. Ingin dibahagiakan Allah, dibikin kecewa oleh makhluk nggak ngepek. Nah, jadi kalau terus ke Allah, ingin dilihat Allah, ingin dihargai Allah, kalau Allah sudah bikin harga seorang manusia akan dimahalkan di hadapan makhluk, dibikin terhormat oleh Allah. Itu bahagia tuh. Itu rumus dasar interaksi dengan Allah dan makhluk. Makanya kalau nanti hati kita terasa galau, capek, tertekan, periksa rumus ini, pasti akan ketemu. Coba, ingin dihargai oleh mantu, tiba-tiba mantu budek, enak enggak? Hah? Gitu. Tapi kalau pakai semua, dengar ini wajah-wajah konflik semua nih. Ingin menghargai, ingin menghargai mertua, ingin menyayangi mantu, tuh semua. Ingin menyayangi istri, ingin memuliakan suami, semua. Jangan gini, istri ingin dimuliakan suami, ingin dicintai suami, ternyata suami cinta sama yang ono. Pos 2, nyesek tuh, nyesek. Ingin dicintai mah khusus ke awas ya. Ingin dicintai Allah, kalau Allah sudah cinta, sekalipun suami tidak cinta, selamat dunia akhirat. Siti Asia gitu. Ingin dihormati, dimuliakan Allah, sekalipun dihinakan makhluk, bahkan disiksa, selamat dunia akhirat. Nabi Ibrahim di dalam api tuh, karena hanya ingin dicintai Allah, ingin dibantu Allah tuh. Kalau ingin dibantu manusia lalu nggak ngebantu, nyesek tuh. Ingin dihormati, dicuekin, sakit hati. Ingin dihargai, dihina, sakit. Ingin diberi zong, sakit. Ingin diberi gede, kecil, nyeri hati. Pokoknya setiap kalau ke manusia sakit. Kenapa? Karena dia berharap ke makhluk. Allah tahu ini roja ilal kholqi, nyelekit, berharap ke makhluk. Sebab makhluk mah tidak bisa ngasih tanpa izin Allah, tidak bisa mencinta tanpa izin Allah, tidak bisa memuliakan tanpa izin Allah, tidak bisa menghargai tanpa izin. Pokoknya manusia itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, la haula gitu.
nyeri jasa hati eta. Ingin dituruti tiba-tiba dilawan. Awas ya, ini sederhana banget ini ngaji ini, tapi ini problem besar hidup kita antara sesama gitu. Mertua ingin memuliakan mantu, ingin menyayangi mantu, mantu ingin menghormati mertua, menghargai mertua. Tuh pakai semua tuh. Ini makanya harus ngaji semua. Kalau mertua doang yang ngaji, memuliakan melulu, menghormati melulu. Mantunya, waduh, pengen dimuliain terus. Pengen dibantu terus. Tuh, harusnya membantu semua. Mertua bantu mantu, mantu membantu mertua. Saya jadi ingat dulu guru waktu baru nikah tahun 80. Guru Gandaria baru nikah sini. Itu santri itu biasanya tangannya halus apa kasar? Hah? Halus, kecuali tukang ngaduk semen pasir. Umumnya ya, karena santri mah buka-buka kitab melulu, buka kitab, tutup kitab, buka Quran, tutup Quran, rata-rata 90% kalau santri di mayoritas pesantren. Suatu saat abah itu ya, almarhum abah, orangnya multi talenta, bukan penghematan, multi talenta. Nih ngebangun rumah ini sendiri aja, sendiri, nggak mau nyuruh tukang, nggak mau tukang bas, bukan penghematan, multi talenta. Ya, bahasa halus tuh. Kadang-kadang saya suruh ngaduk gitu sebisanya. Suatu saat teteh tuh ya, teteh saya Gandaria nikah sama beliau. Itu santri, beliau keluar mondok Gandaria, mondok di Banten, di mana, Padarinca, Sukabumi, Cipanas, Ciberem. Awalnya di Cilongok, di abahnya Pak Uji. Nggak pernah kerja kasar. Di sini mertua ngebangun rumah tanpa diminta. Beliau, abdinya nu ngaduk pasir, bisa emang? Bisa. Padahal enggak. Tapi kan nanya, pasirna sakumaha ieu, Bah? Semenna sakumaha? Saya masih SD itu. Masih sekolah SD. Terus abah masang keramik, beliau yang membantu keramiknya ini, Bah. Belum ada keramik dulu, ubin biasa. Saya lihat abah butuh apa buat itu tuh melester, beliau ngaduk ini. Jadi abah menghargai beliau, jerih payah beliau. Ayo makan dulu, makan bareng. Itu menghargai itu jerih payah keringatnya. Nah, mantu ingin menghargai, membantu mertua, semua, sehingga terjalin harmonis. Padahal malamnya diam-diam dipijitin istri itu. Kakak, aduh capek jasa, isin ke mitoha aja. Mentengah bantu. Nah, al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malu kepada makhluk kan gitu. Atau kan biasanya santri mah awal-awal keluar pesantren kan pengangguran. Rata-rata santri salafiyah. Rata-rata 99%. Terus kalau misal numpang hidup aja di mertua panisin. Benar tak? Benar enggak? Ya kalau punya kemaluan, kalau nggak punya kemaluan ya cuek aja, dablak kata orang Jawa. Nah, itu untuk menutupi rasa rendah, rasa malu beliau mau berusaha payah, kerja keras, bantu, ngaduk, bantu ini itu segala macam. Luar biasa. Nah, ini saling pakai mantu membantu mertua akhirnya menghargai mantu, mencintai mantu, tuh semua tanpa harus diminta. Nanti mertua bakal keluar duitnya,
nih mantu buat beli ini nih, takut belum ada uang. Pasti enggak? Udah pasti tuh mah. Ketika kita menunaikan kewajiban, pasti hak akan diterima. Otomatis sunnatullahnya begitu. Coba kalau mantu tidur melulu, bangun makan, kira-kira keluar nggak duit mertua? Sumpah mual. Umumnya begitu, apalagi nggak punya gitu loh. Ketika kita tunaikan kewajiban hak tanpa diminta akan diterima, itu sunnatullah. Nih, istri menghormati suami, memuliakan terus. Kira-kira hati suami terbeli nggak? Terbeli, nggak usah diminta, dia akan mencintai istrinya, akan melindungi istrinya. Tuh, semua mencintai, menghormati, memuliakan, maka suami akan menghargai, akan memuliakan kembali. Tapi kalau udah ingin dihargai, tiba-tiba dicuekin, nyeri hati. Ingin dimuliakan, tiba-tiba dihina, sakit. Ingin dicintai, tiba-tiba cinta sama yang sebelah. Ini akan menyakitkan hati. Ingin diberi, malah zong tidak dikasih. Ingin diongkosin, nggak ada seperak-perak aja. Aduh, ini pendidikan dari Allah buat kita. Jangan pakai terhadap siapapun selain aku. Rasakan sekali, tapi lagi-lagi semua harus ngaji. Atasan ingin dihormati bawahan, tiba-tiba bawahan nggak pada nurut, tengah hargaan sekali dia kaing. Tuh, gara-gara ingin dihargai sehingga nyeri hati. Tuh. Atasan ingin menghargai bawahan, penuhi hak-hak bawahan. Bawahan ingin menghormati atasan, penuhi hak-hak atasan. Semua gitu tuh. Halo? Ini ngetot tanpa pembuatan nih, awas ya. Ini sederhana banget, tapi prakteknya butuh keyakinan kau. Istighfaran. Baru tuh nanti akan muncul benih-benih keikhlasan dari kedua belah pihak. Gitu. Apa-apalah jangan berharap dicil. Nah, itu ada orang yang rumah tangga 16 tahun datang ke sini, udah meninggal orangnya. Ibu-ibu masih muda, meninggal sekitar umur belum ada 50. Ke sini datang nangis. Oh, saya sama istri gitu. Saya rumah tangga 16 tahun tidak pernah dibahagiakan suami. Nangis depan saya. Tuh, kenapa dia nangis? Ingin dibahagiakan suami. Padahal saya lihat ini gelang di sini ada berapa, kanan kiri gelang. Hampir saya nanya, itu gelang dari mana, Bu? Pasti dari suaminya, jaisinya nggak kerja apa-apa, saya tahu. Tuh, memang suaminya temperamental. Pernah dia cerita suatu saat istrinya itu digusur sama suaminya dari rumah tetangga sekitar 50 apa berapa ratus meter, maksa suruh pulang. Memang temperamental suaminya. Nah, kenapa itu seperti itu? Karena mungkin istrinya tidak menghormati aturan suami. Gitu. Tidak akan ada asap kalau tanpa api. Gitu. Saya yakin suami akan menyayangi kalau istri menghormati. Semua gitu, semua. Nih harus dipakai nih rumus ini. Suami istri, mentua mantu, atasan bawahan. Atasan pengen menghargai hak-hak bawahan. Bawahan pengen menghormati, memenuhi pemerintahan atasan, menghormati permohonan atasan. Tapi ini memang prakteknya butuh ilmu tauhid, butuh ilmu dan butuh riyadhah, ditirakati. Pokoknya setiap ada nyesek rasakan, pasti ketemu. Begitu habis silaturahmi mudik sama saudara,
kok nyesek hati. Biasanya kenapa tuh? Ente disuguhan, tuh diberi dahar, berharap itu diberi itu. Can dahar di imah, sugan teh bakal diberi. Makanya suka ingat aja guru. Ini kayaknya rumus yang jarang banget dipakai. Guru mah suka begini nih. Kalau mau silaturahmi makan dulu. Bahkan kalau mau undangan juga makan dulu. Wah, kayaknya ditentang nih yang kedua nih. Kalau mau kondangan makan dulu. Kenapa? Takut berharap katanya gitu loh. Takut berharap diberi makan, berharap dikasih prasmanan. Kalau misalkan di sono udah kehabisan kan enak, udah makan jadi tenang, tidak berharap ke makhluk. Udah makan, tidak ingin diberi makan, tidak berharap gitu. Ya nanti gimana nanti prasmanan tuh rugi aing, harus coba ya kadinya Pak undangan. Ya udah 50% aja tuh makannya. Udah mah kondangan sore. Atau misal prasmanannya kurang sesuai dengan selera, kan kecewa gitu. Itu guru tuh sampai seperti itu mendidik santri waktu itu. Bahkan kalaupun mau undangan makan dulu. Supaya apa? Supaya hati tidak berharap diberi makan. Satu. Kita kondangan, membahagiakan yang ngundang dengan cara ngasih hadiah kalau orang kaya, kalau orang miskin ngasih zakat, niatnya gitu aja. Memberi. Dan jangan harap nanti saya akan mau hajatan supaya diberi sama dia. Dipulangin. Aduh, sakit itu. Hati-hati. Aduh, Masya Allah. Jadi sekali lagi, siapapun kalau pakai rumus di dalam bergaul hablum minan nas sama manusia, maka Allah akan bikin sumpek hatinya. Nah, makanya ada doa supaya kita dicintai Allah. Allahumma inni saya pernah dengar dari guru. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon cintamu. Tuh, pengen dicintai Allah tuh. Wa hubba may yuhibbuka, dan aku mohon cintanya orang-orang yang mencintaimu. Oh, kita kalau dicintai oleh ulama-ulama pecinta Allah, bahagia. Karena cinta mereka nanti akan menuntun kita untuk mendekat ke Allah gitu. Bukan mendekat ke dirinya, tapi mendekat ke Allah. Diarahkan untuk mengenal Allah. Hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba kulli amali yuqarribuni ila hubbik, dan cintakan aku ya Allah kepada amal-amal yang bisa mendekatkan aku padamu. Apa amal-amal yang mendekatkan kita pada Allah? Ya sholat, ya puasa, ya sedekah, kebaikan-kebaikan. Cintakan aku kepada amal-amal yang mendekatkan aku padamu. Yang bikin dekat kita kepada Allah berarti amal yang ikhlas, gitu. Karena kalau amal nggak ikhlas, itu nggak akan ngedeketin kita ke Allah. Hanya kepada orang aja. Pengen dilihat dia, ya kita dekatnya ke dia. Pengen dihargai dia, ya kita dekatnya ke dia. Gitu. Pengen dikagumi orang, ya dekatnya ke orang yang kita mohon kekagumannya itu. Makanya berat ingin dicintai istri, berat ingin dicintai suami, berat, nggak akan bahagia. Berat ingin dibahagiakan suami, ya suami boro-boro ngebahagiain istri, dia aja belum bahagia, benar? Ke stres baik buku. Nah, masalah utang piutang, jangan pengen pengen membayar hutang. Kalau pengen dibayar, stres. Pengen nggak dibayar-bayar. Kalau ke Allah, ya Allah, saya ingin dibayarkan hutang saya ke si fulan. Berharap ke Allah.
Ya Allah, saya ingin dibayarkan hutang dia ke saya. Engkau yang menggerakkan dia bisa bayar hutang. Kan gitu. Kalau pengen dia hutang ke saya pengen dibayar sama dia. Nggak bayar-bayar, nyesek. Pengennya Tapi kalau kita punya saya ingin membayar hutang. Nanti bahagia, nanti akan dikasih jalan oleh Allah. Gitu. Kalau khusus ke Allah, ya Allah, saya ingin dibayarkan hutang dia ke saya, maka Allah akan mampukan orang itu ke kita, gitu. Berharapnya ke Allah. Ingin dicintai oleh mertua, oleh mantu, oleh pasangan hidup, sedangkan dia cinta ke yang lain. Ingin dihargai atasan, sedangkan atasan menghargai yang ono. Masya Allah. Ingin dicintai anak, sedangkan anak benci. Wow. Makanya mintalah ingin dicintai Allah khusus. Tadi di antara doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbi. Hafalkan? Coba ikutin. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba may yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbi. Itu ya Allah, aku mohon cintamu, cinta nabimu, cinta orang-orang pencintamu, dan cintakan aku kepada amal-amal yang mendekatkan aku padamu. Nges ulah pakai bahasa Arab sok-sokan teu hafal, bahasa Indonesia bae lah. Mual hafal-hafal sana saminggu meureun hafal. Ya Allah, aku mohon cintamu dan cinta nabimu Muhammad SAW dan cinta orang-orang pecintamu. Kita ingin dicintai guru-guru mulia kita, dan cintakan aku kepada setiap amal yang mendekatkan aku padamu. Itu segitu doang. Bahasa Indonesia kayak Allah menyahuan. Pusing-pusing lah. Mal di share di grup, wae mal apal mal. Wani piro tuh ingin dibayar, stres deui mah. Nah, ini nih hadiah bagi orang yang dicintai Allah. Ini dari hadis sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah panggil malaikat Jibril, komandannya malaikat. Ya Jibril, uhibbu fulanan, aku cinta fulan. Aku cinta si hamba ini, maka cintailah dia. Akhirnya malaikat Jibril mencintainya. Bukan hanya zaman Nabi, sampai zaman sekarang. Kata Allah, ya Jibril, aku cinta uhibbu markaman. Kenapa dipakai man? Nasob jadi maf'ul. Ibu demen isun markaman ing pamarkam gitu. Kalau emon rada susah. Uhibbu emonan, teu pantes teh mah. Bahasa Yunani teh mah. Nah, maka nanti Jibril cinta tuh ke si hamba itu. Lalu malaikat Jibril kasih tahu seluruh penghuni langit lewat Facebook malaikat, grup WA grup malaikat, IG, apa lagi, TikTok. Pokoknya seluruh penghuni langit kasih tahu, hei para malaikat, Allah cinta kepada si fulan. Maka itu seluruh penghuni langit cinta kepada si tadi, kepada si hamba tadi. Termasuk hamalatul aras, para penanggung aras, para penyangga aras. Sekarang aras ini digotong oleh 4 malaikat. Nanti ketika gonjang-ganjing kiamat, idza zilzilatir ardu zilzalah, ditambah lagi 4 malaikat. Aras ini adanya di atas 7 lapis langit, dan aras ini termasuk makhluk Allah yang terbesar,
dunia dibanding aras dunia itu kecil banget. Nanti saat tiupan sangkakala pertama itu ditambah 4 malaikat. Nah, termasuk 4 malaikat ini akan cinta kepada si hamba tadi. Hamalatil aras namanya. Jadi semua penghuni langit tahu ini kecintaan Allah, tahu ini kekasih Allah. Ini hamba yang dicintai Allah, dicintai para malaikat, masya Allah. Lalu kecintaan itu dihujamkan ke bumi. Nanti orang-orang yang beriman akan cinta kepada dia. Bahkan sampai bakteri, cacing, mikroorganisme semua akan mencintai dia. Gitu. Ini Allah semua yang menghujamkan rasa cinta itu. Semua tahu ini kecintaan Allah, semua tahu ini kekasih Allah. Jadi nggak perlu kita ingin dicintai orang, karena kita tidak akan bisa memaksa manusia untuk mencintai kita. Coba misal kita ada orang lewat, cintai gua ya, awas kalau enggak kabur, nggak bisa, nggak bisa. Makanya jangan lebay. Cowok-cowok yang belum punya sama ke pacarnya, cintai aku ya, nggak bisa, nggak bisa. Calon istri nggak usah sejuta rayuan gombal, nggak usah memberi hadiah-hadiah yang pasti niatnya salah, benar? Yang ngasih hadiah ke pacar niatnya lillahi ta'ala apa coba? Nggak mungkin. Pasti salah niat. Walaupun kita ngasih bunga, lalu dia alergi serbuk sari ya, begitu dicium kekojotan, waduh keracunan kan bisa. Masalah baru. Kalau ngasih hadiah mah ikhlas aja, jangan ada tujuan macam-macam, bukan supaya dia cinta kepada saya, tapi susah ya. Saya dulu begini, waktu disuruh guru PDKT, nanti katanya pura-pura mondok ya ke sono, gitu kata guru tuh, suruh pura-pura mondok sono. Mondok saya ke sono, tapi sambil sholat hajat istighfar, bulan Sa'ban sononya ikut kilatan, pesantren kilat. Salah. Nanti sewaktu-waktu beliin ikan bawa ke dapur, kata guru tuh. Beliin ikan lagi bawa ke dapur, bukan untuk dikasih anaknya, bukan, atau itu mah tawasul, cina tawasul. Kata guru tawasul, cina perantara gitu, tawasul deh. Waduh itu jengkel banget itu. Jengkelnya apa? Nggak pernah ketemu sama anaknya, sama bapak ibunya melulu tuh berharap. Nah terus aja begitu mau ke Jawa, begitu Sya'ban, Ramadan, Idul Fitri dapat tanggal berapa saya berangkat ke Jawa Timur, tapi sholat hajat istighfar, lalu ada sinyal dari orang tuanya, anaknya mah belum pernah ketemu, belum pernah ditanya. Karena orang tuanya termasuk wali mujbir, wali yang bisa memaksa untuk anak asal sesuai. Udah kata guru begini, udah kamu berangkat nanti tunangan ke haji yang sana, tapi tunangannya yang gede ya, berapa ya, 10 gram 10 gram cukup. Tunangannya 10 gram, gimana mas kawinnya? Pak Emon tunangan 200.000, mas kawin seperangkat alat sholat. Mau kena 35.000, panas dipakai. Ada Quran nyolong di masjid. Makanya pernikahannya kurang harmonis. Dikit-dikit berantem, dikit-dikit murah. Coba kalau terus pas saya mau nikah, Ji tunangan yang gede ya, soalnya kamu mau ke Jawa Timur. Tuh ditinggalin sama saya tuh 7 tahun. Ke Jawa Timur. Nah, guru pas mau ngaji ke Abu Yadim Yati Cidahu, berangkat sama Kiai Haji Mu'ti, Kiai Jutin, Kiai Haji Tobari, Kiai itu satu mobil.
sono tunangan. Udah anaknya nggak tahu-tahu. Pokoknya mau dikasih cincin aja tuh anaknya, cincin apa nggak dikasih tahu, pokoknya pakai lah gitu. Waktu itu anaknya kelas 1 sanawiyah. Pulang setahun sekali dari Jawa, Ramadan libur, mandau pulang. Habis lebaran suruh silaturahmi. Sono kata guru, tengok itu Payaman. Apa Payaman? Nah, peyem teh gini, Pak Toto, mangga masih belum mateng, terus dipeyem, ditimbun, nanti berapa hari dibuka, udah mateng belum kan gitu. Nah, itu ngaranna peyeman. Tahun pertama saya pulang dari Jawa, hari itu silaturahmi cenah. Kemana? Hari itu ke Baros, tempo peyeman cenah asak cenah. Disuruh guru saya mah patuh aja ke guru. Nah, berangkatlah ke sono. Nah, silaturahmi niatnya bawa ini oleh-oleh. Nah, bukan buat berharap apa-apa, menghargai katanya keluarga mertua gitu. Silaturahmi itu sunnah bawa oleh-oleh, tawasul gitu. Sampai sono nggak ketemu. Yang keluar kakek nenek meluru, aki-aki jeng ini jengkel. Pas pulang ditanya, ketemu enggak, aduh jauh-jauh berangkat lagi ke pondok. Tahun kedua lebaran pulang, udah tengok sono Payaman, tengok lagi, tetap aja nggak ketemu. Tahun kedua 3, 4, 5, 6, nggak ketemu tuh. Tiap posono nggak ketemu, susah banget. Barang mahal nggak diobral. Saya telepon di Jawa, pengen gitu kali-kali dengar suara ayang beb. Yang ngangkat saudaranya, coba pengen ngobrol, nggak mau, mahal jasa. Makanya begitu pas nikah malam pertama dendam membara. Coba pacaran zaman sekarang, udah teleponan, video callan, bonceng, malam pertama basi. Kalau kata MZ mah, ibarat beli senter, pagi-pagi udah disenterin aja, pas malam atau apa soak nggak nyala gitu, karena dari pagi udah senterin mulu terus. Kayak kita belum nikah belum apa dibawa kemana-mana, sentuh sana sentuh sini, atau malam pertama soak. Udah nggak wah gitu. Tapi kalau jangankan dibawa, ketemu aja nggak pernah, malam pertama dendam 17 kali lipat. Itu Allah yang kasih hadiah seperti itu. Nah, terus nanti mas kawin yang gede ya, bukan untuk dipuji kata guru, menghargai, menghargai keluarga calon mertua ini, keluarga ulama, keluarga alim, menghargai agamanya. Kama tadi nutudano kata guru gitu. Ternyata hadis itu ada di kitab ini. Waktu itu saya belum ngaji, guru udah mengamalkan kitab ini, kitab Syekh Abdul Qadir. Kama tadi nutudano, sebagaimana engkau beragama, maka aku hormati engkau pakai agama gitu. Kita bukan ingin dihargai, tapi menghargai keluarga calon mertua. Terus berapa? Ya udah 50 gram. 50 gram. Sekarang 50 gram berapa? 3 juta 1 gram ya. 150 juta, Pak Uki. Pak Uki mas kawin, seperangkat alat sholat. 50 gram itu. Makanya sekarang waduh, nggak boleh dilepas, mahal. Barang mahal. Ya itu betulnya rezekinya dia gitu. Cuma lewat saya. Makanya dalam agama istri soleha itu, perempuan soleha itu tidak pernah minta apa-apa. Mau mas kawin apa neng? Terserah akang aja. Itu soleha. Tetapi laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang menghargai istri. Gitu. Istri nggak minta apa-apa, tapi suami ingin ngasih apa-apa. Tuh. Gitu. Istri menyerahkan ke calon suami, terserah. Suami menghargai istri, semua gitu.
Ya kalau mas kawin walaupun cincin besi sah-sah saja. Walau khatam min hadid kata Nabi. Mas kawin itu walaupun cincin dari besi sah saja. Sendal jepit harga 20.000 sah mas kawin. Tapi kita tidak menghargai. Kalau tidak menghargai, nanti kita tidak akan dihargai, gitu loh. Apalagi begini, nih, dengerin. Saya punya teman, nggak boleh sebutin namanya, nanti gibah. Teman saya 2 orang, itu mau nikah, berhubung calon mertuanya orang-orang kaya nih, berdua ini, orang kaya semua. Lalu si calon mertua ini pengen mantu santri, calon kiai lah, santri makan gitu. Nah mertuanya kaya-kaya nih, pengusaha semua. Akhirnya saking pengennya punya mantu santri, dibeli. Di belakang layar dikasih, nih calon mantu buat mas kawinnya nih pakaian buat bawa ke istri kamu, nih sendal nih gitu. Ada yang kayak gitu kan? Di belakang layar tuh, misal berapa hari sebelum nikah ngebesan, nih buat ini, buat kamu mas kawin, buat pakaiannya ke istri kamu nih. Jadi dibeli sama calon mertua. Kan orang lain nggak tahu, dikiranya dari sendiri aja kan, padahal dari mertua. Itu yang satu, guru yang nikahin. Begitu beres nikahin, guru bilang gini, eta masih bulan cenah tarima mateng tarima naik ojek cenah. Ya enak banget kayak gitu, enak. Cuman nih kata guru, nanti di saat rumah tangga ada cobaan, ada gonjang-ganjing, suami tidak akan punya harga diri, bisa diusir. Kata guru begitu. Benar. Suatu saat konflik rumah tangga, diusir suaminya. Kan itu sih, tadi mau kanjut doang. Ngerti tuh, apa tuh? Oh ngerti. Diusir. Bawa pakaian doang, pakaian yang di badan. Terjadi itu, benar kata guru. Harga diri. Gitu, karena tidak menghargai sehingga dia tidak dihargai. Menghargai, harganya berapa, mahalkan, muliakan sesuai kemampuan gitu loh. Nah itu satu. Yang satu lagi udah punya anak 3, konflik, kabur suaminya ke guru. Kenapa kesini? Diusir. Diusir sama mertua, ditendang. Lu belagu, lu banyak gaya, kesini kagak bawa apa-apa, lu bawa peler doang. Umpat di tempat guru. Itu tahun berapa ya? Ada 40 tahun yang lalu kali. 30 tahun lalu lebih. Nah akhirnya dia cerai, alhamdulillah nasibnya masih bagus, nikah dengan orang yang kulon, ustadzah punya pesantren. Alhamdulillah itu. Jadi keluar dari sono penderita, nah di sono bahagia, ada hikmah. Makanya gitu tuh, ya. Menghargai, menghormati. Tanpa kita minta, mereka akan menghargai dan menghormati. Laksanakan kewajiban, hak akan datang, gitu kan? Apa kewajiban suami lakukan, istri akan memberikan haknya. Apa kewajiban istri lakukan, suami akan memberikan haknya, gitu. Laksanakan kewajiban atasan, kewajiban bawahan, mereka akan memberikan hak masing-masing. Gitu. Gitu. Nah sekarang bagaimana? Nah, dan kita menghargai itu menghargai aja, bukan supaya dia tidak menghargai kita, bukan. Menghargai itu diperintah Allah. Dia balas menghargai atau tidak, nggak ada urusan. Kalau kita berharap dihargai, menghargai kita, berharap dihargai lagi, nyesek nanti. Benar tak? Benar nggak? Pasti. Menghormati aja. Dia balas menghormati atau tidak bukan urusan kita. Saya menghormati dia karena perintah Allah. Saya menghormati suami, mertua, orang tua karena perintah Allah. Saya memuliakan dia karena perintah Allah. Dia balas menghormati, dia balas menghormati, nggak ada urusan.
Berarti kalau dia berharap menghormati lagi, berarti ingin dihormati. Udah celaka. Ingin dihormati, dihargai, dibalas mah hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, gimana sekarang caranya supaya dicintai Allah? Mungkin kita sering dengar bahwa para kekasih Allah itu kalau meninggal dalam kuburnya itu jasadnya tidak hancur, ya. Sering dengar ya? Syekh Nawawi Al-Bantani makamnya di Makla. Makla itu sekitar Masjidil Haram. Saya pernah ziarah waktu haji. Itu makam yang lain tuh nggak ada rumputnya, cuman makam beliau nggak ada rumputnya, kan tandus padang pasir. Tapi aneh itu makam beliau ada rumputnya. Terus pernah berapa kali sama pemerintah Arab mau dibongkar, kan ya, kan beredar itu YouTube-nya. Tiap mau dibongkar dipakai alat beratnya meleleh. Kan di Mekah itu makam itu kayak apartemen, tahu? Satu lubang gali, nanti berapa meter ke bawah jasad pertama, nanti tutup pakai coran yang bisa diangkat. Nanti jasad yang kedua nanti digali lagi terus. Jadi jadi nanti satu lubang itu bisa berapa jasad itu? Kalau nggak salah gitu ya. Pernah dengar ya? Nah, itu yang udah lama-lama kira-kira dipindahin atau gimana gitu. Nah, itu makam Syekh Nawawi Al-Bantani itu mau dipindahin oleh kerajaan Saudi. Ternyata sampai sekarang nggak bisa. Selalu meleleh. Ini kekasih Allah. Dan ingat makam Gus Dur pas 1000 harinya kan, saya pernah sampaikan. Tiba-tiba biidznillah, ini ditakdir oleh Allah, makam Gus Dur longsor. 1000 hari itu berarti berapa tahun? 3 tahunan. Pas sewon lah ya. Kalau setahun kan haul. Kalau 1000 hari ya sewon, namanya 1000-an. Kalau di Jawa ada istilah 1000 hari ya. Kalau di kita haul ya. Nah, itu tiba-tiba ditakdirkan Allah longsor. Datang wartawan, kok longsor, ada apa? Ternyata apa hikmahnya? Allah mau kasih info. Begitu dilihat ternyata jangankan jasadnya, kain kafannya masih utuh. Masya Allah, Gus Dur tuh. Kenapa bisa begitu? Atau enggak aneh secara kacamata iman? Kenapa? Karena tiap mikroorganisme, belatung, cacing, virus, bakteri, semua ciptaan siapa? Allah. Ingat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ingat, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang di langit, yang di bumi bertasbih kepada Allah. Cuman kita tidak dikasih paham, walakin la yafqahuna tasbihahum. Cuman kita nggak dikasih paham bagaimana tasbih mereka. Kecuali guru pernah dulu dikasih paham. Guru duduk di mana? Pemerekam? Di sawah depan majelis tuh pesantren. Sama Habib Haikal almarhum. Jam 1-an lah, mungkin jam 2 itu. Guru cerita sama saya langsung. Suatu saat Habib Haikal juga cerita sama saya. Tiba-tiba ribuan burung turun dari langit, mendekat. Itu malam, tengah malam, ribuan burung. Lalu dikasih paham ini Habib Haikal sama guru ini, burung itu bertasbih, dikasih paham. Masya Allah, kekuasaan Allah. Apalagi para nabi ya. Ada itu yang pernah membaca artikel dulu kan Afghanistan ya, perang ya, Afghanistan, Mujahidin, apa namanya tuh, pasukan apa namanya, Taliban itu sebetulnya bahasa Arab ya, cuman kata orang Indonesia Taliban, sebetulnya bahasa Arabnya Toliban, pelajar, Tolibul ilmi, pencari ilmu, pelajar, gitu loh, Taliban.
Nah itu lembaga pangan PBB apa namanya? PAO, PAO ya, FAO ya. Kalau WHO kan kesehatan. Itu lembaga FAO, Federation Organization, A-nya apa? Makanan gitu lah, makanan maksudnya. Lupa. Nah itu katanya WHO ya, PAO itu lembaga pangan dunia itu pengen mempelajari makanan orang-orang Afghanistan mujahidin Taliban gitu. Kenapa? Karena banyak mayat orang Taliban itu Afghanistan yang gugur zaman mujahidin itu tempo dulu, tubuhnya nggak hancur, bahkan sebagian harum, nggak membusuk gitu. Orang-orang kafir mah yang memerangi Taliban busuk, bau busuk. Mujahidin kebanyakan nggak hancur jenazahnya, bahkan banyak yang harum. Kenapa ini? Aneh. Ya kalau secara logika aneh, tapi secara iman, atau Taliban kan para pecinta Allah, kekasih Allah. Bahkan ada kakek-kakek yang dianggap sebagai apa tuh namanya tuh? Ulama, sebagai apa tuh? Pemberontak lah, kepala pemberontaknya. Apa sebutnya? Lupa tuh istilahnya tuh. Ya ulamanya Taliban lah gitu lah. Itu ditangkap, dimasukin penjara bawah tanah. Terus begitu udah dimasukin penjara, ini si kakek tua ulama ini Abuya lah, kelas syekh. Dimasukin anjing yang sedang kelaparan, anjing naon biasanya helder, masukin dengan harapan memakan, mencabik-cabik tuh si kakek, karena ini dianggapnya otak pemberontak ini, otak Taliban. Sebutnya apa tuh dalam istilah politik? Ini teroris. Dulu belum ada istilah teroris, belum. Teroris mah zaman Osama bin Laden munculnya ya, kata-kata teroris. Dulu apa namanya tuh? Kepala pemberontak tuh. Ya udah itu aja, pusing-pusing Allah. Ngas para rohan, ngas sekolot. Nah, itu masukin anjing yang kelaparan, kunci, tinggalin sama serif. Begitu berapa kemudian dicek, apa yang terjadi? Itu si kakek sedang sujud sholat. Eta anjing nak cimok-mok, banyak cimok-mok. Atau bahasa Afghanistan, cimok-mok itu. Jadi anjingnya duduk kayak tunduk begini, nungguin yang sedang sholat. Masya Allah, kaget itu serif itu, penjaga tahanan itu. Ya iya, anjing ini dihujamkan rahman Allah. Anjing ini ciptaan Allah hakikatnya, lalu dikasih kolbu hati oleh Allah, dikasih lutfah kelembutan Allah. Engkau makhluk, aku makhluk, kita sama-sama ngabdi kepada Allah. Gitu bisa aja disambungin ku Allah. Gitu. Sama si kakek ini bisa jadi kecintaan Allah, kekasih Allah. Tuh, hai anjing, kau makhluk, aku pun makhluk. Engkau dalam genggaman kudrat iroda Allah. Aku pun demikian. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Jawab anjing. Naam. Gitu. Iya tuh. Jadi malah ngejagain yang sedang sholat. Masa coba praktekin. Pak Toto, anjing di pabrik tuh. Hei anjing, kau makhluk, aku makhluk. Langsung tangan diterkam tuh. Beda kelas. Itu begitu tuh. Nah pertanyaannya, makanya kan kalau orang cinta ke Allah dan dicinta Allah, udah la khaufun alaihim walahum, udah gak ada yang ditakuti selain Allah. Karena selain Allah itu hanya makhluk yang tidak punya apa-apa,
tidak mampu apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, lemah, bodoh, miskin, fakir. Itu sifat abdun. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang akan kita bahas pada redaksi tadi. Gitu. Nah, gimana kita supaya dicintai Allah? Ini kan pertanyaan puncaknya. So, kalau udah dicintai Allah, atau orang kalau dicintai Allah di dunia tidak akan pernah khauf dan hazan, stres, sedih, nggak pernah. Di akhirat nggak pernah takut. Misal dia dicintai Allah masuk neraka, atau nyaman, neraka nyaman. Bahlul, ingat kan? Bahlul. Lul mau kemana lo? Kata Abah Uci nih, cerita Abah Uci mau ke neraka. Siap, sok ngapain ke neraka? Bakar gosong lo. Ya, ngerokok iya, semua nyari api. Dia masuk ke neraka, rusun neraka. Mana api mana? Katanya api neraka panas dahsyat. Mana api mana? Nggak ada. Lah, kekasih Allah atau api takut kecintaan Allah. Jangankan api neraka, di dunia nyaman Nabi Ibrahim di dalam api, benar? Gitu. Karena dicintai Allah. Nabi Ibrahim yakin ini api ciptaan Allah. Panasnya juga Allah yang bikin. Ada kadar panasnya 100%, 600%, 1000%. Allah yang bikin, yakin. Di backing oleh malaikat Khazinul Miyah, Khazinur Rih, malaikat Jibril, enggak. Tawarin bantuan, apakah kau butuh angin? Aku datangkan angin tornado, angin bohorok, angin apa tuh? Puting beliung dan puting-puting lainnya. Ada kau apakah? Terima kasih wahai malaikat Khazinur Rih, pengatur angin. Saya tidak butuh bantuanmu. Datang malaikat Khazinul Miyah, menteri pengairan. Hei Ibrahim, apakah butuh bantuanku? Kalau butuh aku datangkan tsunami. Kau datangkan hujan lebat, seketika api yang menggunung Namrud akan mati semua. Tidak wahai malaikat, terima kasih. Datang komandan malaikat. Coba Jibril. Ala kali hajatun, wahai Ibrahim, apakah kau butuh bantuanku? Apa jawab Jibril? Amma ilaika fala wa amma ilallah fabala. Bantuanmu aku tidak perlukan, aku hanya butuh Allah wahai Jibril. Ini sedang melayang-layang loh. Setelah dilempar oleh prajurit Jibril pakai apa? Pakai prajurit Namrud pakai jepretan. Tahu jepretan? Ketapel. Karena untuk pakai tangan nggak bisa karena apinya udah menggunung, panas banget. Akhirnya ada yang punya ide bikin ketapel raksasa. Ya kan? Dimasukin Ibrahim di ketapel. Sini. Wah, kan prajuritnya dari mana? Brebes gitu. Jadi TKI yang tujuannya mau cari kerja di Arab, nggak dapat akhirnya kesasar ngelamar jadi prajurit Namrud. Dari dulu itu udah ada TKI tuh, zaman dulu Namrud. Pas dia bagian ngebakar Ibrahim. Sini. Melayang-layang dalam hitungan detik datang Khazinul Miyah, malaikat yang ngatur air, Khazinuri, malaikat yang ngatur udara, dan terakhir komandan Jibril. Lalu apa? Saya tidak butuh bantuan wahai Jibril, saya hanya butuh Allah. Ya udah, sana minta ke Allah tuh. Langsung. Enggak, saya nggak mau minta ke Allah. Waduh, kenapa? Karena Allah tahu apa yang saya inginkan. Bahkan aku terjadi begini pun dengan izinnya. Itu namanya sidqot tawakul. Makanya Nabi Ibrahim total pasrah ke Allah, sehingga julukan Nabi Ibrahim Abu Tauhid. Makanya nanti di kuburan kalau ditanya, siapa bapak tauhid kamu? Ibrahim. Nah, awas jangan lupa tuh ya. Awas, nggak dibejaan ya, mau dibejaan deh. Abu Tauhid, Nabi Ibrahim julukannya itu. Ibrahim yakin bahwa ini terjadi dengan idal, nggak mau minta, sehingga ada di Al-Quran. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin
wahai Tuhanku, Engkau maha tahu apapun yang kusembunyi, manukhfi wa manul, apapun yang kusembunyikan, dan Engkau maha tahu apapun yang kutampakkan. Engkau maha tahu apapun yang kusembunyikan dan kutampakkan. Sehingga dia ada tafsirnya, ada tafsir Munir itu, fala hajata bina ila du'a, sehingga aku tidak perlu ngedoa, tidak perlu minta, karena Engkau maha tahu. Tapi kenapa aku tetap berdoa? Innama nad'uka idharan lil ubudiyyati laka wa ibtiqan ila ma indaka. Aku berdoa hanya innama nih ya, dalam ilmu balaghah adat qasar, hanyalah, tidak ada tujuan minta, tidak ada tujuan ngasih tahu, hanya sekedar idharan lil ubudiyyati laka, aku memperlihatkan diri bahwa aku ini hamba, memposisikan diri sebagai hamba. Sebab kalau hamba ciri-cirinya apa? Lemah, bodoh, miskin, hina. Kalau tidak memposisikan diri sebagai hamba, maka dia berarti memposisikan sebagai Tuhan. Satu tuh, sebagai hamba. Yang kedua, wabtiqaral lima indaka, dan selalu butuh terhadap apapun yang ada padamu, butuh kasih sayangmu, butuh ampunanmu, butuh rahmatmu, butuh pertolonganmu, butuh selalu setiap saat. Tuh, satu, kita ngedoa tuh bukan ngasih tahu Allah, bukan ngatur Allah, bukan nyuruh-nyuruh Allah, tapi pertama memposisikan diri sebagai hamba, bukan Tuhan. Yang kedua, kita selalu butuh Allah, setiap butuh dikasih hidayah, butuh dikasih taufik dan seterusnya gitu. Kalau kita tidak pernah berdoa, itu sama dengan tidak butuh. Kalau tidak butuh berarti sombong. Itulah disebut takabur. Dalam ayat lain, orang hamba yang tidak pernah minta ke Allah disebutnya sombong. Sombong itu siapa? Allah. Kalau sifat Allah ada pada hati kita, itu namanya merampas hak rububiyah. Sombong gitu. Makanya orang yang harusnya butuh tidak memperlihatkan butuh, maka tidak akan pernah dikasih. Misal anak nih butuh banget sama orang tua, tapi tidak pernah minta ke orang tua, mau libere, sombong jasa ya anak mau libere koing, gitu, ya kan? Padahal dia masih lemah, padahal dia masih butuh, tapi nggak pernah minta, sombong arana, dikasih nggak bakal. Di kalangan makhluk aja begitu, tapi Allah mah beda lagi, gitu. Nah, mudah-mudahan aja kita dengan fokus berharap cinta Allah, mudah-mudahan di dunia selamat, di akhirat lebih-lebih. Gimana supaya kita dicintai Allah? Insya Allah episode akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afanna karim ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amatika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru wa min maghairi jalali wajhikal karim al-'azim wa sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa salatan tas'abu alaina al-razzaq. وتحسن بها الأخلاق على آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. اللهم اجمع بيني وبين من تعلمنا ومن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم. والسلام عليكم.